नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो में आपनु स्वागत है। मित्रों, आज आपणे कोई चौक्कस धोरणना अभ्यासनी वात नथी करवाना, पण आजना विडियो में आपणे लेखन विभागनी चर्चा करवाना छीए। अने लेखन विभाग एटले के दरेक धोरण अने स्पर्धात्मक परीक्षाओमां पण होय छे, जेमां पद्यार्थ ग्रहण, गद्यार्थ ग्रहण, निबंध, विचार विस्तार, अहेवाल लेखन, पत्र लेखन आ बधुं ज लेखन विभागनो एक भाग छे। अने आजना लेखन विभागना आ विडियोमां आपणे पद्यार्थ ग्रहणनी वात करवाना छीए। अने पद्यार्थ ग्रहण द्वारा आपणे विभाग डी मां 4 मार्क केवी रीते मेळवी शकीए छीए तेनी चर्चा करीशुं। तो चालो आजना विडियोने आपणे आगळ वधारीए। मित्रों, विभाग डी में पद्यार्थ ग्रहण और गद्यार्थ ग्रहण बंने पूछी शकाय छे अने बंने 4 मार्कना होय छे। तो बहुत ध्यानथी आ विडियोने जोजो अने पद्यार्थ ग्रहण केवी रीते लखाय छे तेनुं ध्यान राखजो। सौथी पहेला तो आपणे पद्यार्थ ग्रहणनो अर्थ समजीए। तेमां 3 शब्दों छुपायेला छे, पद्य, अर्थ अने ग्रहण। आ 3 शब्दों द्वारा पद्यार्थ ग्रहण एक शीर्षक बन्युं छे। पद्यनो अर्थ थाय छे काव्य, एनी जोड़े बीजो एक शब्द छे अर्थ एटले के मतलब, काव्यनो गूढ़ अर्थ। अने त्यार पछी त्रीजो शब्द छे ग्रहण। ग्रहण एटले आपणे अहींया समजवुं ए अर्थमां लेवानुं छे। एनो साचो अर्थ थशे उतारवुं, मन में उतारवुं अथवा तो एना अर्थने ग्रहण करवो, एना अर्थने बराबर समझवो, एने कहेवामां आवे छे ग्रहण। तो पद्य, अर्थ अने ग्रहण एटले के काव्यनो गूढ़ अर्थ समझवो एनुं शीर्षकनो अर्थ थशे। तो मित्रों, आ रीते पद्यार्थ ग्रहण बनेलुं छे। तो पद्यार्थ ग्रहण एटले शुं ए आपणे समजवुं पड़े। तो अहींया जोईए मित्रों के पद्यार्थ ग्रहण एटले के पद्यनो गूढ़ार्थ समझवो, एना अर्थने समझवो अने अर्थमांथी आपणे एना केन्द्रबिंदुने पकड़वो, एने पद्यार्थ ग्रहण कहेवामां आवे छे। त्यार पछी बीजी रीते समजीए आपणे के आपेला काव्यना गूढ़ार्थने समझवो तेमज आपेला प्रश्नोना जवाब लखवा, तेने पद्यार्थ ग्रहण कहेवामां आवे छे। कि आपणे काव्य आपेलुं होय छे, ए काव्यने आपणे बराबर समजवानुं छे अने समजी लीधा पछी आपणे एनी नीचे आपेला प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। हवे मित्रों, गद्य होय तो कदाच आपणने बेठा प्रश्नोना जवाब मळी जशे, पण पद्यार्थ ग्रहणमां ए वस्तु शक्य नथी। एटले आपणे एना जवाबने लगती वाक्य रचनानी पण तैयारी करवानी होय छे। पण एनुं जे हर्द छे, एनुं जे प्रश्ननुं केन्द्र छे ए आपणने काव्यमांथी ज मळी जशे। त्यार पछी छे पद्यार्थ ग्रहणनुं बीजुं नाम छे काव्यार्थ ग्रहण। काव्यनो अर्थ ग्रहण करवो एटले के पद्यार्थ ग्रहणने काव्यार्थ ग्रहण पण कहेवामां आवे छे। चलो आगळ। हवे पद्यार्थ ग्रहण कोने कहेवाय ए तो आपणे समजी लीधुं, पण पद्यार्थ ग्रहणना मुख्य कार्यो जेने कही शकीए आपणे ए कया छे? पद्यार्थ ग्रहण माटे ध्यानमां राखवा जेवी अगत्यनी बाबतो कई छे कि आपणे पद्यार्थ ग्रहण लखवुं छे, प्रश्नोना जवाब लखवा छे तो शुं करवुं जोईए अने कई बाबतोनुं ध्यान राखवुं जोईए जेनाथी आपणे पद्यार्थ ग्रहण लखी शकीए छीए। तेमां पहेલું छे काव्यनुं वांचन अने अर्थग्रहण। काव्यने बराबर वांचवानुं छे, कारण के काव्य छे जो गद्य होय तो आपणने सीधे सीधी लाइनो मळी जशे, पण पद्यनी अंदर आपणने मात्र पंक्तिओ मळे छे। एटले पंक्तिओने बराबर वांचवानी छे अने पंक्तिओमांथी निकळता अर्थने समजवानो छे, एनुं साचुं अर्थघटन करवानुं छे। तो पहेલું स्टेप आपणुं थशे काव्यनुं वांचन अने एनुं अर्थग्रहण करवो। बीजું जे स्टेप छे ए छे प्रश्नोनुं वांचन अने समज। काव्य तो मित्रों आपणे समजी लईए छीए,
પણ કાવ્ય પછી અગત્યનો ભાગ છે એ છે પ્રશ્નો. કારણ કે કાવ્ય તો આપણને આપેલું છે, આપણે કાવ્યને સમજવાનું છે, એને લખવાનું નથી. આપણે તો લખવાના છે માત્ર પ્રશ્નોના જવાબ. તો એના માટે આપણને પ્રશ્ન સમજાય એ પણ જરૂરી છે. જો આપણને પ્રશ્નમાં જ ખબર નહીં પડે તો પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપણે શોધી શકતા નથી. એટલે પ્રશ્નોને બરાબર વાંચવા જોઈએ અને વાંચ્યા પછી જ એને સમજવા જોઈએ. અને સમજ્યા પછી આપણે જે કાવ્યનું અર્થગ્રહણ કર્યું છે એમાંથી એ પ્રશ્નોના જવાબ શોધવાના છે. ત્રીજું સ્ટેપ છે પ્રશ્નોત્તરીનું લેખન. એટલે કે પ્રશ્નોના ઉત્તરનું લેખન કરવું. પ્રશ્નો મળી ગયા છે, પંક્તિઓ પણ મળી ગઈ છે, એટલે કે કાવ્ય અને પ્રશ્નો આ બંને ભાગ તમને પરીક્ષામાં આપેલા હોય છે. પરંતુ આપણે જે કામ કરવાનું છે તે પ્રશ્નોત્તરીનું લેખન કાર્ય, પ્રશ્નોના જવાબ લખવાનું કાર્ય કરવાનું છે. તો જો કાવ્યને બરાબર વાંચ્યું હોય, કાવ્યના અર્થને બરાબર સમજ્યા હોઈએ, પ્રશ્નો પણ બરાબર સમજ્યા હોઈએ અને પ્રશ્નના જવાબ આપણે જો કાવ્યમાંથી શોધ્યા હોય તો એ પ્રશ્નોત્તરીનું લેખન આપણે ખૂબ જ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. કારણ કે પ્રશ્નોને લગતી વાક્ય રચના પણ આપણે ગોઠવવાની હોય છે. એટલે જો તમે કાવ્ય નહીં સમજ્યા હો, એના સાચા અર્થને નહીં સમજ્યા હો અને એની સાથે સાથે પ્રશ્નને નહીં સમજ્યા હો તો તમે જવાબ પણ લખી શકવાના નથી. એટલે મહત્ત્વનું છે કાવ્યનું વાંચન અને અર્થગ્રહણ, પ્રશ્નોનું વાંચન અને સમજ. જો આ 2 સ્ટેપ તમે ક્લિયરલી કરી શકો તો જ પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકશો. એટલે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે મિત્રો પ્રશ્નોની સમજણની વાત કરીએ આપણે. તો પ્રશ્નોમાં શું સમજણ પાડવાની હોય? પ્રશ્નો તો સીધા આપેલા હોય છે, એમાં સમજવા જેવું હોય છે શું? દાખલા તરીકે તમારું નામ શું છે એવો જો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો એ પ્રશ્ન સીધો છે, એમાં સમજણ કેળવવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં કેમ આપણે પ્રશ્નોની સમજને કેળવવી પડે? જો પ્રશ્ન ન સમજાય તો જવાબ પણ ખોટો પડી શકે છે. તો પ્રશ્નોની સમજ પણ હોવી જોઈએ તમારામાં. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ કે પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો હોય છે. પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પ્રશ્નોના જવાબ લખવા માટે પ્રશ્નોને ઓળખવા જરૂરી છે. એટલે કે જો પ્રશ્ન કયા પ્રકારનો છે એ સમજાય તો પ્રશ્નોના જવાબ પણ ઝડપથી શોધી શકાય છે. તમને ખબર જ ના હોય કે આ પ્રશ્ન કયા પ્રકારનો છે તો તમે એનો જવાબ પણ શોધી શકતા નથી. હા, કાવ્ય પહેલી દ્રષ્ટિએ વાંચ્યું, સમજણ પડી, લખી કાઢ્યું એ વસ્તુ બરાબર છે, પણ સાચા અર્થમાં આપણે પદ્યાર્થ ગ્રહણ લખી શકતા નથી. તો એ પણ જરૂરી છે કે પ્રશ્ન કયા પ્રકારનો છે. હવે પાછો એક પ્રશ્ન થશે કે એવા કેવા પ્રકાર હોય છે કે જેમાં આપણે પ્રશ્નને ઓળખવો પડે? તો ચાલો જોઈએ. પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં 3 પ્રકારના પ્રશ્નો હોય છે. 3 પ્રકારના પ્રશ્નો આપણને પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં જોવા મળે છે. ચાલો જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે પડઘા પ્રશ્ન. હવે મિત્રો બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. 3 પ્રકારના પ્રશ્નો હોય છે. એમાં પહેલું છે પડઘા પ્રશ્ન, બીજું છે વૈકલ્પિક પ્રશ્નો અને ત્રીજું છે મુક્ત જવાબી પ્રશ્નો. આમ 3 પ્રકારના પ્રશ્નો આપણને પદ્યાર્થ ગ્રહણની અંદર જોવા મળે છે. સમજી લઈએ આપણે. પડઘા પ્રશ્ન કોને કહેવામાં આવે છે? તો કહે છે કે પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પડઘા પ્રશ્નો હોય છે. અને પડઘા પ્રશ્નો એટલે એવા પ્રશ્નો કે જેના જવાબ આપણને કાવ્યમાંથી જ મળી જાય છે. એના માટે આપણે બહુ કંઈ ઝાઝી મહેનત કરવાની જરૂર નથી રહેતી. આપણને એના જવાબ કાવ્યમાં જ છુપાયેલા દેખાય છે, પરંતુ તેના જવાબ માટે આપણે વાક્ય રચના ગોઠવવી પડે. કારણ કે આપણને પદ્ય સ્વરૂપે મળેલું છે અને પદ્ય એટલે પંક્તિ સ્વરૂપે જવાબ હોય છે. તો પંક્તિ સ્વરૂપે તો આપણે જવાબ લખી નથી શકતા. તો એના માટે શું કરવું પડે? તો કે એના માટે જવાબ બનાવવો પડે અને જવાબ માટે જરૂરી છે વાક્ય રચના ગોઠવવી. એટલે વાક્ય રચના ગોઠવો તો એ જવાબ તમે લખી શકો છો. પરંતુ એ જવાબ તમને
કાવ્ય પંક્તિમાંથી જ મળે છે. પ્રશ્નનો પડઘો સીધો કાવ્યમાં પડતો જણાય છે. એનો અર્થ ગ્રહણ કરી કાવ્યમાંથી જ પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો હોય છે. તમને પ્રશ્નનો જવાબ સીધો કાવ્યમાંથી જ જડે છે, માત્ર એને વ્યવસ્થિત વાક્ય રચના ગોઠવી અને લખવાનું જ રહે છે. તો આવા પ્રશ્નોને પડઘા પ્રશ્નો કહેવામાં આવે છે. બીજો ભાગ છે મિત્રો વૈકલ્પિક પ્રશ્નો. હવે આ વૈકલ્પિક શબ્દ આવ્યો એટલે આપણે જાણીએ જ છીએ કે વૈકલ્પિક પ્રશ્નો કોને કહેવામાં આવે છે, કારણ કે અત્યારે તો MCQના પણ પેપર હોય છે અને પેપરની અંદર આપેલા MCQથી આપણે બહુ ઇઝીલી જવાબ લખી શકીએ છીએ. એક પ્રશ્ન આપ્યો હોય, એના 3 કે 4 ઓપ્શન આપેલા હોય છે અને એમાંથી જ આપણે જવાબ લખવાનો હોય છે. તેને વૈકલ્પિક એટલે કે વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો કહેવામાં આવે છે. પણ પદ્યાર્થ ગ્રહણની અંદર મિત્રો આ પ્રકારના પ્રશ્નો ક્યારેક જ જોવા મળે છે, મોટા ભાગે તો નથી જ જોવા મળતા. પણ કદાચ કોઈક પદ્યાર્થ ગ્રહણની અંદર તમને આ પ્રકારનો પ્રશ્ન ડોક્યું કરી જતો દેખાશે. તો વૈકલ્પિક પ્રશ્નો જો આપણને આવે પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં તો કેવા પ્રકારના હોય છે, તો કે પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં જ્યારે વૈકલ્પિક પ્રશ્નો હોય તો તેમાં પ્રશ્નના જવાબ માટે આપણને એક તો વિકલ્પો આપેલા હોય છે, જે સમાનાર્થી શબ્દ હોય, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોઈ શકે. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ શોધો, એવું કંઈ પણ અંદરથી જે વિકલ્પ સ્વરૂપે લખી શકાય તેવું હોય છે અને જેના વિકલ્પ આપેલા હોય છે તેવા હોય છે. જવાબ એનો લખતા હોઈએ ત્યારે જે પ્રમાણેનો પ્રશ્ન હોય તે પ્રમાણે આપણે જવાબ લખવાનો હોય છે. તમને કોઈ એક શબ્દ આપીને કહ્યું હોય કે આના નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દો શોધો, તો 4 ઓપ્શન આપેલા હોય છે, એમાંથી એક સમાનાર્થી શબ્દ શોધવાનો હોય. અથવા તો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જણાવો કહ્યું હોય તો નીચે 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય, એમાંથી એનો જે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે એ જણાવવાનો રહે છે. તો આવી રીતે વૈકલ્પિક પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે છે. પણ મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, મોટા ભાગે પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પડઘા પ્રશ્નો અને મુક્ત જવાબી પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તો આ થઈ ગયો તમારો બીજો ભાગ. હવે વાત કરીએ ત્રીજા પ્રકારના પ્રશ્નની, જે છે મુક્ત જવાબી પ્રશ્ન. અહીંયા આપણે વાંચીએ તો પણ ખબર પડી જાય કે મુક્ત જવાબી એટલે કે જેને કોઈ બંધન નથી હોતું કે આ પ્રકારે જ લખાવવો જોઈએ, એવું કશું હોતું નથી. પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં મુક્ત જવાબી પ્રશ્નો હોય છે, જેમાં પ્રશ્નોના જવાબ માટે મૌલિકતાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. એમાં આપણને કોઈ કાવ્ય પંક્તિ નથી અડતી, એમાં આપણે કોઈ બેઠી કાવ્ય પંક્તિ લખવાની જરૂર નથી, પણ આપણું મન એ પ્રશ્નના અર્થ માટે શું વિચારે છે, આપણું શું મંતવ્ય છે, એ મુક્ત રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ આપણી મૌલિક શક્તિનો ઉપયોગ કરીને. પણ મિત્રો એ પ્રશ્ન લખતી વખતે એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણી મૌલિકતા ઘણી બધી હોય, પણ આપણે માત્ર પ્રશ્ન પૂરતું જ લેખન કરવું જોઈએ. નહીં તો ઘણી વખત આપણી મૌલિક શક્તિ એટલી બધી હોય કે આપણે 2 પેજ સુધી એક પ્રશ્નનો જવાબ લખતા હોઈએ છીએ, તો એ પણ એની મર્યાદા બની જશે. એટલે આપણી મૌલિકતાનો ઉપયોગ કરી અને મુક્ત જવાબી પ્રશ્નો લખવાના હોય છે. મોટા ભાગે આવા પ્રશ્નોમાં શીર્ષક શોધવાનું હોય છે, અથવા તો કાવ્યમાં શેની વાત કરવામાં આવી છે, શું કહેવા માગે છે, એનું કેન્દ્રબિંદુ શું છે, તેનું હર્દ શું છે, આ બધા પ્રશ્નો મુક્ત જવાબી પ્રશ્નો છે. કે એનું કેન્દ્રબિંદુ જણાવો, શેના વિશે વાત કરવામાં આવી છે જણાવો, અથવા એનું શીર્ષક શું છે એ જણાવો. તો જ્યારે પણ આવા પ્રશ્નો તમે વાંચો પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં, ત્યારે તમને એ પ્રશ્ન સમજાઈ જવો જોઈએ કે આ મુક્ત જવાબી પ્રશ્ન છે. આ પ્રકારના પ્રશ્નોના જવાબ મૌલિકતાથી મુક્ત રીતે લખવાના હોય છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પંક્તિનું બંધન રહેતું નથી. તમે તમારી રીતે વાક્ય રચનાને ગોઠવી અને સરસ રીતે આકર્ષક જવાબ લખી શકો છો. પણ જ્યારે તમને શીર્ષક શોધવાનું કહ્યું હોય ત્યારે તમે 2-4 શીર્ષક એક સાથે લખી કાઢો, અથવા તો 2-4 લીટી સુધી 2 માર્કના પ્રશ્ન લખતા એવી રીતે જવાબ લખો, એ ખોટું છે.
એટલે એ વસ્તુ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની મિત્રો કે જ્યારે પણ તમને શીર્ષક શોધવાની વાત કરી હોય અથવા તો કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો એવો પ્રશ્ન લખ્યો હોય ત્યારે એક જ શીર્ષક લખવું. અને જો બીજું શીર્ષક તમે લખો છો ત્યારે અથવા કરીને લખવાનું. આમ તો ન જ લખો, પણ કદાચ તમને એવો ડાઉટ હોય કે ભાઈ આ નહીં આ પણ હોઈ શકે, ત્યારે તમે અથવા કરીને લખી શકો છો. ત્રીજી વસ્તુ મિત્રો, જ્યારે તમે શીર્ષક લખો છો ત્યારે આખું વાક્ય નથી લખવાનું, એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. એનું મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ પકડવાનું છે, એનો હર્દ શોધવાનો છે અને એમાંથી માત્ર શીર્ષક આપવાનું છે. તો આ થઈ ગયા તમારા પ્રશ્નોની સમજ અંગેના સ્પષ્ટીકરણો કે જેનાથી જો તમે પ્રશ્ન સમજાશે તો જવાબ પણ તમે શોધી શકશો. હવે મિત્રો, જવાબ તો આપણે શોધી લીધા, કાવ્ય વાંચી લીધું, પ્રશ્નો સમજી લીધા, જવાબ પણ શોધી કાઢ્યા. પણ જવાબ લખતી વખતે પણ કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. એ કઈ છે એ પણ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં એક વસ્તુ જે પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં સૌથી અગત્યની છે કે આપેલા પદ્યને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવું અને તેનો ભાવ પૂરેપૂરો સમજવો, એનું સાચું અર્થઘટન સમજવું. નહીં તો જો કાવ્ય ખોટું સમજશો તો જવાબ પણ તમારા ખોટા પડશે. ત્યાર પછી છે દરેક પ્રશ્નને સમજી તેનો ઉત્તર પદ્યમાંથી શોધો. આપણે પદ્ય વાંચી લીધું છે અને નીચેના પ્રશ્નો પણ જોયા છે, તો પ્રશ્નને બરાબર સમજી લેવાનો છે અને ત્યાર પછી પદ્યમાંથી આપણે જવાબ શોધવાનો છે. ત્યાં પેન્સિલથી અંડરલાઇન કરી દેવાની છે ને નંબર લખી દેવાનો છે. ત્યાર પછી બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર પહેલાં મનમાં ગોઠવી લો અને પછી તેમને મુદ્દાસર લખો. કે આપણે મનમાં પહેલું ગોઠવી જ લેવાનું છે કે ભાઈ આ પ્રશ્ન છે, એનો જવાબ મને આ પંક્તિમાંથી મળી જ જશે, એટલે એને અંડરલાઇન કરી દેવાની. એને વાક્ય રચના પ્રમાણે આપણે મનમાં બરાબર ગોઠવી લેવાનું અને ત્યાર પછી જ એને લખવાની શરૂઆત કરવાની છે, જેનાથી વાક્ય રચનામાં કોઈ પણ પ્રકારની આપણને તકલીફ પડે નહીં. ત્યાર પછી છે દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર સરળ ભાષામાં લખો. મિત્ર, બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે. જો તમે ગૂંચવણવાળી ભાષામાં લખશો તો તપાસનારને પણ ખબર નહીં પડે, વાક્ય પૂર્ણ છે કે નહીં એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એટલે બિલકુલ સરળ ભાષામાં પ્રશ્નોના જવાબ લખવા જોઈએ. ત્યાર પછી છે લખેલા ઉત્તરો એકવાર ફરીથી વાંચવા અને જો કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો તે સુધારી લેવું. આપણે લખી તો દીધું પણ લખવું એટલું જરૂરી નથી, કારણ કે આપણે માર્ક મેળવવાના છે. એમનેમ લખવાનું હોય તો આપણે 10 વખત 100 વખત વાંચીને સુધારી શકીએ છીએ. પણ એક્ઝામ છે, એક્ઝામમાં આપણી પાસે સમય પણ ઓછો હોય છે. તો કાવ્યને ફટાફટ વાંચી લીધું છે, પ્રશ્નો સમજી લીધા છે અને પ્રશ્નો લખી પણ લીધા છે, પણ આગળના પ્રશ્ન તરફ આપણે આગળ વધીએ તે પહેલાં પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં આપેલા જે પ્રશ્નો છે એના એક વખત ફરીથી એના જવાબ સાથે મેચ કરી જોવાના છે કે ભાઈ મેં જે જવાબ લખ્યો છે એ જ પ્રશ્નનો છે કે નહીં. એટલે એક વખત ફરીથી જવાબને વાંચવાના છે અને જો કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો એને સુધારી લેવાની છે. તો આ વસ્તુઓ તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખતી વખતે યાદ રાખવાની છે. ચાલો મિત્રો, પદ્યાર્થ ગ્રહણ કોને કહેવાય, પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પ્રશ્નો કેવા પ્રકારના હોય છે, પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં જવાબ લખતી વખતે આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે, એ બધું જ આપણે જોયું છે. તો હવે આપણે પદ્યાર્થ ગ્રહણનું એક ઉદાહરણ પણ જોઈ લઈએ. કાવ્ય બિલકુલ નાનું છે મિત્રો, પણ તમને મજા આવશે. આ પ્રકારે પરીક્ષાની અંદર તમને ઉપર કાવ્ય આપેલું હશે અને ત્યાર પછી નીચે આ પ્રકારના પ્રશ્નો તમને આપેલા હશે, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે કાવ્ય છે અને કાવ્યની નીચે સળંગ 4 પ્રશ્નો આપેલા છે. આ રીતે પરીક્ષાની અંદર તમારે પદ્યાર્થ ગ્રહણ લખવાનું રહેશે. હવે મિત્રો, જનરલી આપણે જોઈએ છીએ કે કાવ્યની શરૂઆત થતી હોય ત્યારે સૌથી પહેલાં એનું શીર્ષક હોય છે, પણ અહીંયા કાવ્યની શરૂઆતમાં એનું શીર્ષક છે નહીં. એટલે આપણા માઇન્ડમાં એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે કાવ્યનો એક પ્રશ્ન શીર્ષકને લગતો હોય જ છે, એ ચાહે ગદ્યાર્થ ગ્રહણ હોય કે ચાહે પદ્યાર્થ ગ્રહણ હોય, પણ એક પ્રશ્ન શીર્ષકને લગતો હોય છે.
એટલે ગદ્ય કે પદ્ય, તમે ગદ્યાર્થ ગ્રહણ લખતા હો કે પદ્યાર્થ ગ્રહણ લખતા હો, ત્યારે એને વાંચી અને એનું શીર્ષક એક વખત મગજમાં તૈયાર કરી લેવાનું છે. તો આ પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પદ્ય અને પ્રશ્નો છે. ચાલો આપણે પદ્યને સમજીએ. કાવ્ય નાનું છે મિત્રો, પણ એનો અર્થ બહુ ઊંચો છે. અસ્ત થાતા રવિ પૂછતો અવનીને. અસ્ત થતો રવિ એટલે સૂર્ય, સૂર્યોદય થાય છે એટલે સૂર્યાસ્ત પણ થવાનો છે. તો અત્યારે સૂર્યાસ્તનો સમય છે અને સૂર્ય આથમવા લાગ્યો છે. અને આથમતા સૂર્ય અવનીને એટલે ધરતીને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હું સૂર્યોદય સમયે આવું છું ત્યારે પૃથ્વીની અંદર અંધકાર હોય છે અને મારા કિરણોના પ્રકાશથી અજવાળું થઈ જાય છે. તો હવે મારો અસ્ત થવાનો સમય છે, આથમી જવાનો સમય છે. સારસે કોણ કર્તવ્ય મારા? તો મારા અસ્ત થયા પછી આખી પૃથ્વી ઉપર, આખી ધરતી ઉપર અંધારું થઈ જશે. તો મારી ગેરહાજરીમાં અજવાળું આપવાનું મારું કર્તવ્ય કોણ પૂરું કરશે? સાંભળી પ્રશ્ન એ સ્તબ્ધ ઊભા સૌ, મોં પડ્યા સર્વના સાવ કાળા. એકલો સૂર્ય નથી, પણ સૂર્યની સાથે બીજી પ્રકૃતિ પણ છે. નદી છે, ઝરણા છે, પર્વતો છે, જંગલો છે. આ બધી જ પ્રકૃતિ રવિ સાથે જોડાયેલી છે. એટલે સૂર્યનો ધરતીને પૂછાયેલો આ પ્રશ્ન એ બધા જ સાંભળે છે અને પ્રકૃતિના દરેક તત્વ સાથે સૂર્યના પૂછાયેલા પ્રશ્નનો કોઈ જવાબ નથી. એટલે બધા સ્તબ્ધ થઈને ઊભા રહ્યા છે, આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈને ઊભા રહ્યા છે. બધાના મોં સાવ કાળા પડી ગયા છે. જવાબ આપવાની ક્ષમતા એમનામાં નથી. જો નદી એમ કે હું પ્રકાશ આપીશ તો એ શક્ય નથી. પર્વત એમ કે હું પ્રકાશ આપીશ તો એ પણ શક્ય નથી. જંગલો કે અમે પ્રકાશ આપીશું તો એ પણ શક્ય નથી. આ કાર્ય માત્ર રવિનું છે. એટલે આ પ્રશ્ન સાંભળી અને બધાના મોં કાળા પડી ગયા. તે સમયે કોળિયું એક માટી તણું, ભીડને કોક ખૂણેથી બોલ્યું. એવા સમયે આ બધાના પાસે પ્રશ્નનો કોઈ જવાબ નથી, સૂર્યના પ્રશ્નોનો. પણ એવા સમયે એ ભીડની અંદર એક ખૂણામાંથી અવાજ સંભળાય છે. એ અવાજ એક માટીના બનેલા કોળિયાનો છે. મામૂલી જેટલી મારી ત્રેવડ પ્રભુ, એટલું સોંપજો તો કરીશ હું. એ ભીડના ખૂણેથી અવાજ એક કોળિયાનો છે અને કોળિયું સૂર્યને કહે છે કે પ્રભુ, મારી ત્રેવડ, મારી કિંમત, મારી હિંમત માત્ર નાની છે, મામૂલી છે, બહુ ઝાઝી નથી. મારી ક્ષમતા પણ ઝાઝી નથી. મારું કાર્ય નાનું છે અને મારી કાર્યક્ષમતા પણ બિલકુલ નાની છે. પણ જો તમે મને આ કાર્ય સોંપશો, તમારા ગયા પછી મને પૃથ્વીને અજવાળું આપવાનું કાર્ય તમે સોંપશો, તો એ કાર્ય હું કરીશ અને કાર્ય પૂર્ણ નિષ્ઠાથી કરીશ, પૂરી વફાદારીથી કરીશ. તમે એક વખત આ કાર્ય માટે મારા પર વિશ્વાસ મૂકી જુઓ. ભલે મારી ક્ષમતા વધારે નથી, પણ નાના નાના ભાગમાં હું જોડાઈ અને આ પૃથ્વીને અજવાળું આપવાનું કામ કરી શકીશ. એટલે જ તો મિત્રો, આપણા ઘરમાં લાઇટ ગઈ હોય ત્યારે આપણે એક નાનું અમથું કોડિયામાં દિવેટ કરીને મૂકીને એને સળગાવીએ છીએ, ત્યારે આખા ઘરનો અંધકાર દૂર થઈ જાય છે. હવે એક સોસાયટીમાં 10 ઘર હોય અને 10 ઘરમાં જો કોડિયાનો પ્રકાશ હોય તો એ અંધારું રહે ખરું? ના રે મિત્રો. એટલે કે આખી પૃથ્વી ઉપર જેટલા પણ લોકોના ઘર છે, બધા જો દરેક ઘરમાં એક એક કોડિયું વસાવે અથવા તો એક એક કોડિયામાં દિવેટ કરી અને એને પ્રગટાવે ને, તો પણ આખી પૃથ્વીનો અંધકાર દૂર થઈ જશે. એટલે કે દિવસે તમારો પ્રકાશ અને રાત્રિના સમયે હું પ્રકાશ આપવાનું કામ કરીશ. ભલે મારી ક્ષમતા નથી, પણ હું એ કામ પૂર્ણ વફાદારીથી કરી શકું એમ છું.
જો મિત્રો કેટલી સરસ વાત કરી છે કવિએ કે માણસની ક્ષમતા ભલે ઓછી હોય છે, પણ જ્યારે એ પૂરા મનથી કાર્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ને, ત્યારે એ એની ક્ષમતા કરતાં પણ વધારે કાર્ય કરી શકે છે અને પૂર્ણ નિષ્ઠાથી કાર્ય કરી શકે છે. તો એની સફળતા એને ચોક્કસ મળે છે. તો આ થઈ ગયું મિત્રો આપણું કાવ્ય. હવે કાવ્યમાંથી આપણને પ્રશ્નો પૂછાશે અને પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લખવાના છે. તો ચાલો પ્રશ્નો જોઈએ. 4 માર્ક પદ્યાર્થ ગ્રહણના છે, એટલે 1 માર્કનો એક પ્રશ્ન અહીંયા આપેલો છે. 4 માર્કના 4 પ્રશ્નો. પહેલો પ્રશ્ન છે, અસ્ત થતાં રવિ કોને શો પ્રશ્ન પૂછે છે? અહીંયા મિત્રો આપણી જોડે કાવ્ય છે જ કે અસ્ત થતાં રવિ પૂછતો અવનીને. એટલે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપણને મળ્યો કે અસ્ત થતાં રવિ અવનીને પ્રશ્ન પૂછે છે. શો પ્રશ્ન પૂછે છે? તો કહે છે સારસે કોણ કર્તવ્ય મારા. હવે મિત્રો આ તો કાવ્ય પંક્તિ છે, એટલે આપણે બેઠથી લખી શકીએ એમ નથી. તો અહીંયા એનો જવાબ આપણે લખવો હોય તો એની વાક્ય રચના ગોઠવવી પડે. તો વાક્ય રચના કેવી રીતે ગોઠવી શકીએ આપણે? કે અસ્ત થતાં રવિ અવનીને પ્રશ્ન પૂછે છે કે મારા અસ્ત થયા પછી ધરતીને અજવાળું આપવાનું મારું કર્તવ્ય કોણ નિભાવશે? હવે મિત્રો આ મુક્ત જવાબી પ્રશ્ન કહી શકાય અને પડઘા પ્રશ્ન પણ કહી શકાય, કારણ કે એની અંદર વાક્ય રચના આપણે જાતે ગોઠવીએ છીએ મૌલિકતાથી. અને પડઘા પ્રશ્ન એટલા માટે કે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણને કાવ્યમાંથી સીધો મળી ગયો છે. તો પહેલો પ્રશ્નનો જવાબ આપણે અહીંયા મળી ગયો. બીજો પ્રશ્ન છે, રવિએ અવનીને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો તેની સૌના પર શી અસર થઈ? તો મિત્રો અહીંયા આપણી જોડે કાવ્ય છે જ. સાંભળી પ્રશ્ન એ સ્તબ્ધ ઊભા સૌ, મોં પડ્યા સર્વના સાવ કાળા. કે જ્યારે રવિ અવનીને પ્રશ્ન પૂછે છે તો બધા પર શું અસર થઈ? તો કે બધા સ્તબ્ધ બની ગયા, અને સ્તબ્ધ બન્યા એની સાથે સાથે જવાબ ન હોવાના કારણે બધાના મોં કાળા પડી ગયા. તો આ પણ પડઘા પ્રશ્ન છે મિત્રો. ત્યાર પછી છે, ભીડના કોક ખૂણેથી કોણ બોલ્યું? જવાબ થશે અહીંયા જુઓ, તે સમયે કોળિયું એક માટી તણું ભીડને કોક ખૂણેથી બોલ્યું. એટલે એનો જવાબ આપણને સીધો અહીંયાથી મળ્યું કે ભીડના કોક ખૂણેથી એક માટીનું બનેલું કોળિયું અથવા તો એક માટીનું કોળિયું બોલ્યું. એટલે આ પણ પડઘા પ્રશ્ન છે. આપણને પ્રશ્નનો પડઘો સીધો કાવ્યમાં દેખાય છે અને જવાબ આપણને સીધો કાવ્યની પંક્તિમાંથી મળી જાય છે. હવે મિત્રો ચોથો પ્રશ્ન છે એ મુક્ત જવાબી પ્રશ્ન છે, જે છે કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો. તો આપણે સૂર્યની વાત કરી, ધરતીની પણ વાત થઈ છે અને કોળિયાની વાત થઈ છે. કાવ્યનું મુખ્ય હદ શું છે કે પૃથ્વીને અંધકારમાંથી બચાવવાની જવાબદારી કોણ લેશે? તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સૂર્યના અસ્ત થયા પછી પૃથ્વીને અજવાળું આપવાનું કાર્ય, એની જવાબદારી એક કોળિયું ઉપાડી લે છે. એટલે કાવ્યનું કેન્દ્ર કોળિયું થશે. કોળિયું અંધકારને દૂર કરવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે આ કાવ્યનું શીર્ષક એક કોળિયું થશે. અથવા તો તમે એવું પણ લખી શકો, એક માટી તણું કોળિયું, એ પણ તમે લખી શકો છો, તો પણ શીર્ષક સાચું છે. તો ચાલો મિત્રો, આપણે પ્રશ્નો તો જોયા, પ્રશ્નોની મૌખિક ચર્ચા કરી, પણ હવે લેખિત કઈ રીતે લખી શકાય એ પણ જોઈ લઈએ. પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ કે અસ્ત થતાં રવિ અવનીને અસ્ત થતાં રવિ કોને શો પ્રશ્ન પૂછે છે? તો જવાબ થશે, અસ્ત થતાં રવિ અવનીને પ્રશ્ન પૂછે છે કે મારા અસ્ત થયા પછી પૃથ્વીને પ્રકાશ આપવાનું મારું કાર્ય અથવા તો મારું કર્તવ્ય
કોણ પૂર્ણ કરશે અથવા તો કોણ નિભાવશે એ પણ લખી શકો. બીજો પ્રશ્ન છે કે રવિએ અવનીને પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે સૌની તેના પર શી અસર થઈ? તો જવાબ, રવિએ અવનીને પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને સૌના મોં સાવ કાળા પડી ગયા. બધા જ નિરુત્તર થઈ ગયા. ત્રીજો પ્રશ્ન, ભીડને કોક ખૂણેથી કોણ બોલ્યું? તો જવાબ થશે, ભીડને કોક ખૂણેથી માટીનું એક કોડિયું બોલ્યું. અને ચોથો પ્રશ્ન, કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો. તો જવાબ થશે, કાવ્યનું યોગ્ય શીર્ષક છે એક કોડિયું. હવે મિત્રો આ રીતે લખો. શીર્ષક લખો છો ત્યારે છે પછી આડી લીટી કરવાની, લઘુરેખા, અને ત્યાર પછી સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં એક અવતરણ ચિહ્નમાં તમે એનું શીર્ષક લખી શકો છો. અને એમ લખશો તો જ એ લેખનની સાચી પદ્ધતિ થશે, એક કોડિયું. તો મિત્રો આ થઈ ગઈ આપણે પદ્યાર્થ ગ્રહણની ચર્ચા. તો પદ્યાર્થ ગ્રહણના આ વિડીયોને વારંવાર જોતા રહેજો, એનો મહાવરો કરતા રહેજો. અને બીજી કોઈ કાવ્ય પંક્તિઓ તમને મળે, બીજું કોઈ કાવ્ય મળે ત્યારે એના પ્રશ્નોને સમજવી અને એના જવાબને લખવાનો પણ પ્રયત્ન કરજો. એક્ઝામમાં લેખન વિભાગ ક્યાંથી પૂછાય છે કોઈ નિશ્ચિતતા નથી હોતી, એ ગમે ત્યાંથી પૂછાઈ શકે છે. એટલે એના માટેનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થવો જરૂરી છે. પદ્યાર્થ ગ્રહણ કોને કહેવાય, પ્રશ્નો કેવી રીતે સમજવા, કાવ્ય કેવી રીતે સમજવું, પ્રશ્નો કેવી રીતે લખવા, આટલો જ કોન્સેપ્ટ તમારામાં ક્લિયર થવો જોઈએ. બાકી પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પદ્ય ગમે ત્યાંથી પૂછાઈ શકે છે. એટલા માટે તમારે આ વિડીયોને વારંવાર જોતા રહેવાનું છે, એનો અભ્યાસ કરતા રહેવાનો છે. અને એક્ઝામમાં જ્યારે પદ્યાર્થ ગ્રહણ પૂછાય ત્યારે રોકડા 4 માર્ક લેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. એ ઉપરાંત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પણ જ્યારે આ પ્રકારનું લેખન આવે છે ત્યારે એનું ગુણાંકન વધી જતું હોય છે. અને એ વખતે ઓછી મહેનતે વધારે માર્ક તમે પૂર્ણ સમજણથી મેળવી શકો છો. તો આ વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપીએ છીએ. હવે મને રજા આપો. જય જલારામ.